चंद्रामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीर्मणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यामस्विनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये शीर्मा देवी कदुषतां कां सोऽस्मितामिरण्यप्राकारां तुरन्तीं वृत्तां तत्पयन्तीं पद्मवर्णाकां श्रियं चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवैश्वरीकं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं मनसत्काममागोदिं भाति सत्यमसीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीमापः जातवेदो लक्ष्मीर्मणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्मि गणे పెట్టవాలా పెళ్లి కూడా అందరూ చేయబడ్డవాలా అది దాన్ని పోతాను అదే వాళ్ళ ఒక్క కోసం బాగా అదే సార్ కొడు ఇచ్చారా அங்க வெச்சு நம்பிப்பா நம்ம ஐந்து பட்டு எல்லார்கிட்டயும் தொட்டு சுமங்கலிங்கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் தொட்டு வாங்கிக்கோங்க அது அப்படியே எல்லாரும் வந்து பிடிச்சுக்கோங்க అవునా నీ కొమ్ము ముట్టు పుడి समुद्रे स्वांसाः के धनवं विप्रयत् माप्यञ्च सौपदमाय जस्व गोकर्जट्टमयि ज्योतिषत्तं तवे इन्द्रो विष्णो नरसन्तरेम नाहस्य प्रथमविसंवदनो वैष्णवीं लोकैकमादयन्त आर्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि அதிகமா அவங்களுக்கு 5 பேர் அவ்வளவுதான் 5 பேர் மேல கண்டிப்பா அப்பனா 7 ஆச்சு அப்பனா மேனகா ராமேனகா 7 பேர் வயசுல பெரியவங்க சொல்லிருக்காங்க வயசுல பெரியவங்க ஓம் தசாங்கலோகலோனிவம் சுகந்த மனோகரம் ஆக்ஞேயம் சர்வதேவானாம் தூபோயம் பிரதிஷ்டிதா தூபமாக்ராபயாமி தூபம் தர்சயாமி ओम भोगे पद और मूल सुतनी रत्न पावन में
ओम भोगे बलधमायुक्तं नाहपुलेदनिरदं कर्पूरसूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रददिक्षितां प्रत्यक्षेण ताम्बूलं निवेदयामि ताम्बूलं प्रददिक्षितां प्रत्यक्षताम्बूलं निवेदयामि ओम भूर्भुवस्सुः ओम चक्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ब्रह्मणे மா எதிரில் போகிறீங்க அந்த பக்கம் போயிடுங்க. ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम राजाधिराजाय प्रसन्नदायिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे नमे महाराजाय नमः वेला पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् तपते चन्द्रमावा अवान् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् तपते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् तपते ॐ वेदपुष्पं समर्पयामि எல்லாருக்கும் சுமங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுங்க. இந்த இடத்துல ராமா பெருசா இருக்கு అట్లా వచ్చి అట్లా ప్రసాద్ ఏం చేసి పెట్టుకుంటారు చూడు. இல்லைங்க நீங்கள் உங்களுக்கு இல்லையா विघ्नेश्वर पूजा करिष्ये आदौ विघ्नेश्वर पूजा करिष्ये अक्षतानि उत्तरतो यस्य अभवस्तुस्य सकले विद्या गणानमः भाव्याय नमः भाविषजाय नमः भापद्माय नमः सर्वे ओम गणपतये नमः ओम गांगुला गणपति मूर्तये नमः नमो रक्षाय भगवे दुर्गा प्रसन्नो भगवान् सलक्षणमन्त्रा धर्मेन्द्र सत्ताके नामोपचार्य नमः ओम लोकेते नमः ओम गणानां वा गणपति महामहे कलिकवीना वशवतां जेठा प्रणाम प्रणाम शरणोदसी साधन गणपति प्रेणावत आवाहन स्थापन ध्यान निरोधनास्य दीपप्रणाम करते वासा पूजा प्रदर्शय नमस्कार स्वाहाते आज्ञानीय ध्यान निर्वा प्राणाय उदाराय यद्रुपा क्रियस्य सुमानां भव्य सुपै पूज्य ओम सुधाय नमः ओम जगद्दाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकराय नमः ओम नवोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नहराय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम भालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः
गणेश पाहि मां श्री गणेश पाहि मां श्री गणेश सुप्रसन्नो भगवतो भवतु अवोपस्या प्राणान्या नमो भाग्य सुदर्शेद्वा परमेश्वर प्रीत्यर्थम महाब्रह्मा सुरेश्वरे मूर्ते अजय ब्रह्मा की वाद्य शिवरागले वैवस्वरमंदरे अष्टादशे सुने वाले भूति विभागुल्डे मदकने लोहने वासुजाब दिनोटवाने जोहारिके प्रभावादि सुमसराणामधीनाय मंगलगे तोधिनामवसरे उपरादे शिशिरदो मुखमादि शुभके अस्याम पदमानां सप्तम्यां शुभरितो वासनावस्तु गुरुवासरे स्निग्धायां लोहि अटक स्निग्धायां शुभनक्षत्र शुभरो शुभकरणदेव मनस्करसज्जनोढेढेढेढाया अस्याम पदमानां शुभरितो अस्य देवदेवस्य महादेवस्य जातकोटि ब्रह्माण्डराजस्य सकलजगतां नटिस्थित महादेव भावानुग्रहमंदिरस्य गानभूतस्य भगवतः परिवार श्री संयमने विलासमेत नागनाथ स्वामिनः परिपूर्णानुग्रहप्रदाय महागणपते अनुग्रहप्रदाय अस्मिन्ने परिवारोपनामनानन्द रामे राजमानाः श्री रामलिंग तुलसी श्री नागनाथ पराठकारिकाः पदेवताः परिपूर्ण अनुग्रहप्रदाय अस्मिन्ने आलये आगमिष्यमाने पाठपाठे दृश्यमाने चरणं महादेव भगवान लोकदेवार्थं प्रवृत्तिवार्थं भगवान्देवार्थं च आलय अभिवृद्धिसिद्धं आलय धर्मगुरुणा भयगुरुणा सेवार्थीनां भगवानानां प्रणाम्यासिद्धं च उमाभ्यस्य निर्विघ्नता प्राप्तिसिद्धं महागणपतेः अनुग्रहप्रसादसिद्धं च करिष्यमान् महागणपति पूजार्पणः अंगत्वविहितं महाभिषेक अंगत्वविहित देवता अनुज्ञा पूर्वकं महागणपति पूजार्पणाख्य महामंगल वैभव कर्म करिष्ये तदर्पेण शुद्धस्य एकदत्तात्मने मुखरुगाधीमहि तन्नो तद्प्रचोदयात् महागणपते स्वाहा महागणपतिर्वादिज्योत्स्य शोभनाते क्षेवारणागमाच अजापदावतं प्रोक्ष्य वन्दानमं भवानमः ज्ञानानमं वेदाज्ञानमः विशुद्धानमं पद्मानमः गुरुनाथानमः गुरुमुक्तये नमः नागपाठदेव प्रथमविद्रा शास्त्रशास्त्रे प्रथमकलासं नेत्राभ्यां वचनमूलत्रेणावाक्य आवाहनादि मकरमुद्राः प्रदर्श्य पाद्यादिकं दत्त्वा गन्धादिभिः पुष्पादिभिः अलङ्कृत्य पुष्पैः सम्पूज्य ओम वरुणाय नमः ओम प्रचेतसे नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम पार्वतये नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम जलाधिपतये नमः ओम पश्चिमाधिपतये नमः ओम हिरण्यशृङ्गाय नमः ओम वरुणाय नमः नानाविध परिवर्तनोपासनं समर्प्य युगदीपो दत्त्वा प्रणाय स्वाहा Nah,
ऋद्धिस्मृतिः अस्तु ज्ञानस्मृतिः अस्तु ब्रह्मस्मास्तु श्री महादेव प्रियता प्रियता भगवान् महादेव ओम भूर्भुवस्वः ओम दधिकाप्रणोगारिणोऽस्वसिवाना सर्वोगारिणायुक्तारे अभवटामोभूता भूतेररात्मन् हेरान्विरे योगस्मृतमोदस्य भाये देवः शरीरमादा स्मारकमोवे शिष्या निकटा आभोजने नाशना वास्ता आपशुद्धसेवा भवन्तु यासां देवानुविप्रतिभटजाते भवन्ति यां देवेषु तद्विकारा आपशुद्धसेवा भवन्तु वेदात्मा शुद्धा ओपस्फुटदर्शमे सेवामगीं संदेवे भूमिषोनो नदता ओमानुषुना वेदेन्द्रने भगवनात्मा नमालेना नमोदया नमोदिशावा अविद्यते अविद्येतमानिका श्रेणते विद्यते अनेकत्वाग्रोहणो यदे विद्यते अनेकतमतरा ब्रह्मणे भूमहे महानादेवदा विद्येतवेचा नब्रह्मणीमहे ईश्वरी प्रतियजागात यसे भवेस्तवो विदृढा यावतस्वाद्येषु विजयस्यापदोदलीना विश्वासमभिर्माप्नातु वादप्राणिने श्लोमरूपू यावत्विवेचालोहि प्रजापति येदेवामीना बृहद्विस्वजस्वै परिचयदेवै अगेदेते नाहिवा प्रोमादेता तीचा प्रोमादेता दीतिच्या शाभोधरोगस्पदरोगादेता मोहानान्धीनस्वकसर यवधर्मादेता पवित्रपवित्रवाग्वास्थांगरोला स्मरे छापमी शान्त्वागाभ्यन्तरश्रुति भूर्भुवस्सु सर्वान्तरान्तिरस्तु सर्वत्र परिशुद्धरे निजद्वारसमुद्रे प्रोक्ष्य उदोर्वेत्रभागे उभारमा उभोदारमा चण्डारमा आत्मा विषाकारा मुखा आमोदारमा प्रमोदारमा अवसाकारा कंसुकारमा लुकारमा वाराते अमुषदारमा रूपे अस्काय वाराकारमा कटामिषां विज्ञाप्य जितस्वा इस्तमोले सुजो धुंडोक्या ज्ञानहस्ताय प्रकटास्या प्रमुदित्वा अदृष्टा अर्धा सुजवानि धात्मे भूमिटां दुनानुवास्य अंतर्विष्य देहया मोक्षी मोक्षुपर पौर्णास्तारमा दिदिपूर्वे महा वास्तविकतरे ब्रह्मणे नमः तत्रपूर्वं कल्याणं विहाय प्राणायामं कुड्या वेतिरगेह जलद्योष प्राकारमय रत्नजने क्रमणे प्रगाते संसिद्धिया तेमुदया ओम शुद्धयोष मुखादुर्गाय सर्वतंत्रक्षा भावे भूमो आमलप्सुदीमा शेषाद्य परिव्य लब्धप्रजास्य स्कन्य आहाय मूर्ति ब्रह्मविद्य विद्यादे ब्रह्मांगई महामले पूज्य सहिता विशेषाद्य सहिता पूजा भगवान सहिता गुरु गणपति समीपं गत्वा अनुज्ञा आरभेत् हर हर पार्वती पदे हर हर महादेव जनार्दनस्वरे पोट्रि जनार्दनं जयमा पोट्रि பரமேஸ்வரனுடைய திருவருளும் குருவருளும் துணை செய்ய நமது ஆலயத்திலே வெகு காலமாக வீட்டிலிருந்து வேண்டுவோருக்கு வேண்டும் வரங்களை எல்லாம் தந்துடக்கூடிய அருள்மிகு ஸ்ரீ ராமலிங்க துணேஸ்வரி என்கிற திருவருளாலும் நமது ஆலயத்திலே வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜீரணோத்தாரண அட்டவங்க மகாபிஷேக பெருவிழாவானது வெகும் சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற உள்ளது. அதன் அங்கமாக நம்முடைய சைவ சமயத்திலே இந்து தர்மத்திலே எந்த ஒரு செயலை துவங்கினாலும் விநாயகர் பெருமானுடைய வழிபாடானது வெகும் இன்றியமையாததாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு சமயம் சிவபெருமான் முப்புர அசுரர்கள் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த முப்புர அசுர சமாதத்திற்காக விநாயகர் பெருமானை வழிபடாமல் புறப்பட்டு விட்டாராம். அந்த தருணத்துல விநாயகர் பெருமான் சிவபெருமானுடைய தேர் அச்சாணியை முடித்து விட்டாராம். என்ன காரணம்னா சிவபெருமான் வரம் கொடுத்திருக்காரு விநாயகருக்கு, யார் எந்த செயலை தொடங்கினாலும் உன்னை வழிபட்டு அந்த செயலை துவங்குவார்களாக இருப்பார்கள்.
ஒருவேளை உன்னை வணங்காமல் ஒரு செயலை துவங்கினார்கள் என்றால் அந்த செயலில் இடையூறுகளை தடங்கல்களை நீ ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சிவபெருமான் விநாயகருக்கு வரம் கொடுத்திருக்கார். தான் கொடுத்த வரத்தை தானே மறந்து முப்புற அசுரர்கள் சமாளத்திற்காக விநாயகர் பெருமான் வழிபடாமல் கிளம்பி போயிட்டாராம். அதனால அவர் கொடுத்த வரத்தை அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தும் பொருட்டு விநாயகர் பெருமான் சிவபெருமான் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தேருடைய அச்சாணியை உரித்து விட்டார். அதான் திருப்புகழ்ல அருணகிரிநாத சுவாமி சொல்றார், முப்புறம் எரி செய்த அச்சிவன் உரைரதம் அச்சது பொடி செய்த அதிதீரா அப்படின்னு. அதிதீரம்னா ரொம்ப தைரியமா, விநாயகர் பெருமான் ரொம்ப தைரியமா. எப்பேற்பட்ட தைரியம்னா சிவபெருமான் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய தேருடைய அச்சாணியை முடிப்பதற்கு வேற யாருமே தைரியம் கிடையாது. விநாயகர் பெருமானுக்கு மட்டும்தான் அந்த தைரியம். ஏன்னா சிவனுடைய கோபம் எல்லாருக்கும் தெரியும். கண்ணை திறந்தாருன்னா, நெற்றி கண்ணை திறந்தாருன்னா எதிர்ல இருக்கவங்க யாரா இருந்தாலும் பஸ்மம் ஆயிடுவாங்க, சாம்பல் ஆயிடுவாங்க. அப்பேற்பட்ட சிவபெருமானுடைய தேரச்சாணியை முடிப்பதற்கு ஒருத்தருக்கு தைரியம் இருக்குன்னா நாமெல்லாம் ஏமாத்திரம். அதனாலதான் சிவபெருமானுடைய வாக்கிற்கு இணங்க, நம்முடைய முன்னோர்களுடைய வழிகாட்டுதலுக்கு இணங்க எந்த செயலை துவங்கினாலும் ஒரு லெட்டர் எழுதுறோம் அப்படின்னாலும் மேல பிள்ளையார் ஒரு சமையல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னாலும் பிள்ளையார் மஞ்சள் பிள்ளையார் பிடிச்சி ஒரு வெள்ளமோ கல்கண்டோ நைவேத்தியம் பண்ணி அப்புறம் தான் சமையல் ஆரம்பிப்பாங்க. வாத்திய வித்வான்கள் வாத்தியம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கணபதி பாடம்னு ஒண்ணு உண்டு, அதை வாசிச்சுட்டு தான் வாத்தியம் ஆரம்பிப்பாங்க. அதே போல நம்ம பூஜைகளிலும் கூட எந்த பூஜைகள் துவங்கினாலும் முதலிலே விநாயகர் பெருமான் மஞ்சள் விநாயகரை செய்து அவருக்கு விக்னேஸ்வர பூஜை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பூஜையை செய்து அவரிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிடுற மாதிரி இந்த பூஜையை எல்லாம் துவங்க போறோம், இந்த பூஜையில எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் இந்த பூஜையை நல்ல முறையில நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த பூஜைகளை துவங்கி இருக்கின்றோம். அதுவே ரொம்ப முக்கியமா இந்த மாதிரி பெரிய யாகங்கள், கும்பாபிஷேகங்கள், பிரம்மோத்சவங்கள், பவித்ரோத்சவங்கள் போன்ற யாகங்களை எல்லாம் செய்யும் பொழுது கணபதி ஹோமமானது செய்ய வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்கின்றன. கணபதிக்கே உரித்தான மூலமந்திரங்கள், வேத மந்திரங்கள், மாலா மந்திரங்கள், சங்கீதா மந்திரங்களை கொண்டு யாகங்களை எல்லாம் இன்னும் சிறிது நேரத்தை செய்திருக்கின்றோம். அதற்கு முன்பாக சங்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சங்கல்பம் அப்படின்னா நமக்கு வேண்டிய விஷயத்தை நம் தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் சோழேஸ்வரியிடத்துல கேட்டுக்கிறது. சம் அப்படின்னா நல்லது, கல்பனம் அப்படின்னா வேண்டிக் கொள்ளுதல் அப்படின்னு, நல்லதை வேண்டிக் கொள்ளுதல் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு யார் யாரெல்லாம் உதவிகரமாக இருந்தார்களோ, பணமாகவோ பொருளாகவோ ஒரு வார்த்தையின் மூலமாகவோ இந்த கும்பாபிஷேகம் நடப்பதற்கு யார் யாரெல்லாம் உதவிகரமாக இருந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும். இங்க வந்திருக்கக்கூடியவர்கள், வரவிருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அம்பாளிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணி சங்கல்பம் செய்து கொள்ள போறோம். சங்கல்பத்தை தொடர்ந்து எம்பெருமான் விநாயகர் பெருமானிடத்திலேயும் மூலஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமலிங்க சோழேஸ்வரியிடத்திலேயும் அனுமதியை பெறுதல். எப்படி வீட்டில் ஒரு நல்ல காரியம் பண்றோம் அப்படின்னா பெரியவங்க கிட்ட முதல்ல அனுமதி வாங்கிக்கணும். இந்த நாள்ல பண்ணலான்னு இருக்கேன், இந்த லக்னத்துல பண்ணலான்னு இருக்கேன், இந்த நட்சத்திரம், இந்த திதி, இந்த யோகம், இந்த கரணம், இந்த மாதிரி சுபலக்னம், இந்த லக்னத்துல கும்பாபிஷேகம் பண்ணலாம்னு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி விநாயகர் பெருமான் கிட்டையும் மூலஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய சோழேஸ்வரியிடத்திலையும் அனுமதி பெறுதல், அனுமதி பெறுதல் என்கிற நிகழ்ச்சி நடக்கும். அதனை தொடர்ந்து இங்கே கணபதி யாகத்திற்கு உண்டான கலசங்களில் கணபதியை ஆவாகனம் செய்தல், யாக கூட்டத்திலே அக்னியை உற்பத்தி செய்து அந்த அக்னியிலே கணபதியையும் பரிவார தெய்வங்களையும் ஆவாகனம் செய்து கணபதிக்கு உண்டான மூலமந்திர, வேதமந்திர, ஆலாமந்திர, சமிதா மந்திர
ஹோமங்கள் எல்லாம் சேவிக்கப்பட்டு கணபதிக்கு மகா பூர்ணாவதியானது சேவிக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் பிரசாதமானது வழங்கப்படும் என்பதை இந்த நல்ல தினத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு. எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமானா கிடைக்காது. இந்த ஊர்ல எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம். ஆனா அம்பாள் அனுகிரகம், விநாயகர் பெருமானுடைய அனுகிரகம் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களால இந்த விழாவை தரிசனம் செய்ய முடியும். அப்பேற்பட்ட வாய்ப்பு நமக்கெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை சரியா பயன்படுத்திக்கணும். எப்படி சரியா பயன்படுத்திக்கிறதுனா, இந்த இடத்துல தேவையில்லாத பூஜைக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வேற விஷயங்களை எல்லாம் பேசாம அமைதியான முறையில உங்களுடைய மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி உங்களுடைய காதுகளினாலே என்ன செல்வங்கள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்தில் எல்லாம் தலை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்றார். அப்போ இந்த செவிச்செல்வம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, சுதம் ஹரி பாபானி ததா ஆரோக்கியம் பிரயச்சதி அப்படின்னு. இந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா இந்த மந்திரத்தை உங்க மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி உங்க காதுகள்னால கேட்டீங்க, அமைதியான முறையில இருந்து இந்த மந்திரங்களை கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் விலகி உங்களுக்கு உடம்புல ஆரோக்கியம் வருதான். அதான் சுதம் ஹரி பாபானி, உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் விலகி விடுகிறது. ததா ஆரோக்கியம் பிரயச்சதி, அப்படியே ஆரோக்கியம் பெருகுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றன. அதன் பிரகாரமாக இங்க சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களை கேட்க வேண்டும். இங்க செய்யக்கூடிய கிரியைகளை தரிசனம் செய்ய வேண்டும். இங்க யாகத்துல செய்யக்கூடிய சிவாச்சாரியர் என்ன பண்றார் அப்படின்றதெல்லாம் அமைதியா தரிசனம் பண்ணிட்டு, அதே போல உங்களுடைய திருநாமங்களினாலே தெய்வத்தினுடைய திருநாமத்தை மறுபடியும் சொல்லிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல இருந்து ஒரு தெய்வத்தினுடைய பேரை சொல்றோம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதை விட இந்த மாதிரி கோயில்ல வந்து பெரிய பெரிய யாகங்கள் கும்பாபிஷேகங்கள் செய்யக்கூடிய தருணத்துல அந்த மந்திரம்னா ஒண்ணும் இல்லை, ஏதோ ஒரு தெய்வத்தினுடைய திருநாமம் தான் மந்திரம். மனநாது திராயதி இது மந்திரம். மனதிலே நினைப்பதினாலே நம்மை காப்பாற்றுவது எதுவோ அது மந்திரம். அப்போ நமசிவாய அப்படின்ற பஞ்சாட்சர மந்திரம் சொல்லலாம். கணபதே மகான்ற கணபதி மந்திரத்தை சொல்லலாம். ஓம் சரவணபவ என்கின்ற சடக்ஷர மந்திரத்தை சொல்லலாம். ஓம் நமோ நாராயணாய என்ற அஷ்டாட்சர மந்திரம் சொல்லலாம். ஓம் சக்தி பராசக்தி என்ற சக்தி மந்திரம் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு தெய்வம் பிடிச்சிருக்கோம். அந்த எல்லா தெய்வமும் ஒண்ணுதான். சர்வதேவ நமஸ்காரா சங்கரம் பிரதிகச்சதி. எந்த தெய்வத்தை வழிபட்டாலும் அது சிவனை சென்று அடைகிறது அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். அதன் பிரகாரமாக உங்களுக்கு பிடித்த தெய்வத்தினுடைய திருநாமத்தை இந்த தருணத்துல, ஏன்னா இந்த மாதிரி வாய்ப்பு மறுபடியும் எப்ப கிடைக்கும்னா, அடுத்தது நம்ம எப்போ கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும், இன்னும் 12 வருஷம் கழிச்சு எப்போ திருப்பணி எல்லாம் பண்ணி மறுபடியும் எப்போ கும்பாபிஷேகம் பண்ணணுமோ அப்பதான் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும். நாளைக்கு இந்த கணபதி ஹோமத்தை பண்ணுங்க சுவாமின்னா நாங்க பண்ண மாட்டோம். ₹1,00,000 கொடுத்தாலும் நாளைக்கு மறுபடியும் கணபதி ஹோமம் பண்ணலாமான்னா பண்ணக்கூடாது. நீங்க ஒரு நாள் தான். இந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு உங்களுடைய பக்தியை இந்த நல்ல தினத்துல விநாயகர் பெருமான இடத்திலே செலுத்தி, கும்பாபிஷேகத்துக்கும் எந்த ஒரு தடங்களும் வரக்கூடாது. முதல் பிரார்த்தனை. அதற்கு மேலாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் நினைத்த காரியங்கள் வெற்றி அடைய வேண்டும். என்ன நினைச்சாலும் அது நல்ல காரியமா இருந்ததுன்னா அது வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி விநாயகர் பெருமான இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த யாகத்தை தரிசனம் பண்ணுங்க. மென்மேலும் உங்க வாழ்க்கையில வளர்ச்சி ஏற்படும் என்பதை இந்த நல்ல இடத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது சங்கல்பத்தை துவங்குகின்றோம். ஓம் நம சிவாய நம பார்வதி பதே ஹர ஹர மகாதேவா. லோகான் பராதிகோ விக்ரமதா சம்மதர் பவதிதே ஸ்ரவிதே சாத்வி யோகவானிகரம் ஸ்மரணே அவர்கள் புலாபோ ஆக்வரே நந்தோஸ்வானா புஷ்பம்
ಎಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಪುಷ್ಪದ शूलेन पाहिनो देवी पाहि कन्येन चाम्बिके घण्टास्वरेण पाहि नापत्यादिस्वरेण च राज्यां प्रतीक्षां च चण्डिके रथदक्षिणे नवकलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शताब्दे अस्मिन्नेव वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये इदानीं मंगलकर क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ नक्षत्रं शम्भुरेव योगस्य करणं चैव सर्वं शिवमयं जगत् शिव 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 अस्य श्री भगवतः महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य सकलजगतां सृष्टिस्थिति संहार निरोधाव अनुग्रह पंचदत्तकारणं मोहनम्यः सत्यानम्यः जीवनमदेशीय दण्डजमदेशीय गांचरणम्यः रूपनमदेशीय श्रीनिवासस्य गोत्रोद्देशीय नक्षत्रं पे सह बंधु मित्र स्नेह वर्गाणां सर्वेषां भक्त महाजनानां इष्ट काम्य अर्थ सिद्ध्यर्थं मनसा चिन्तित सकल सत्कार्येषु जय बल प्राप्त्यर्थं आरोग दृढगात्र सिद्ध्यर्थं वेदोक्त शतायुष्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं शरीरे वर्तमान दृश्यमान सकल व्याधि निवारणता सिद्ध्यर्थं जातक रीत्या आदित्य सोम अंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनीश्वर राहु केतुना नवाना ग्रहाणां शुभं आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं ये ग्रहाः शुभ इतर स्थानेषु स्थिताः तैः गृहैः कृत करिष्यमाण सूचित कालिक आगामी दुष्टारिष्ट परिहारार्थं सततं शुभस्थान फल प्राप्ति सिद्ध्यर्थं कुटुम्बे विद्यमान बालानां बालिकानां सकल विद्या पारंगता सिद्ध्यर्थं सरस्वती कटाक्ष अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं कुटुम्बे विद्यमानानां युवानां युवतीनां कुल आचार प्रकारेण विवाह प्राप्ति सिद्ध्यर्थं विवाहित युवानां युवतीनां सत् पुत्र संतान प्राप्ति सिद्ध्यर्थं तद्वारा आचन्द्र अर्कं वंश अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं सर्वेषां व्यापार स्थानेषु
கோடி லாப சித்தியர்த்தம் உத்யோக அச்சீனாம் உத்யோக பிராப்தி சித்தியர்த்தம் ஞாயசாலேஷு நீதிமார்கேஷு सकल नीति प्राप्ति सिद्ध्यर्थम हित दृष्टि अहित दृष्टि क्रूर दृष्टि कुटुंब दृष्टि शत्रु दृष्टि इत्यादि दृष्टि दोष निवारण सिद्ध्यर्थम दुस्वप्न दुस्सगुण दुश्चिंतन दुष्कीर्ति निवृत्त्यर्थम सुस्वप्न सुशगुण सुचिंतन सुकीर्ति अवाप्ति सिद्ध्यर्थम सर्वेषां दैव चिंतन अवाप्ति सिद्ध्यर्थम दैव भक्ति अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम सर्वेषां काशी रामेश्वर इत्यादि समस्त पुण्यस्थल दर्शन तीर्थ स्नान पुण्य फल अवाप्ति सिद्ध्यर्थम विशेषतः श्री रामलिंग चौडेश्वरी अंबिका आलये करिष्यमान जीरण उद्धारण अष्टबंधन महाकुंभाभिषेक महामंगल वैभव कर्मांगम प्रथम दिवसी प्रातः काल महागणपति पूजा जप हवन देवता अनुज्ञा इत्यादि पूजा शिव आचार्य मुखेन अद्य करिष्ये நாங்களும் எங்களது குடும்பத்தை சார்ந்தோரும் எங்களது கிராமத்திலே வசிப்பவர்களும் எங்களது நாட்டிலே வசிப்பவரும் ஈரேழு புவனங்களில் ஜீவிக்க கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளும் நோயின்மை கல்விச் செல்வம் அருட்செல்வம் பொருட்செல்வம் போன்ற 14 செல்வங்களையும் பெற வேண்டும் என்றும் தெய்வ சிந்தனையோடும் தெய்வ பக்தியோடும் வாழ வேண்டும். எங்களது சந்ததியை சேர்ந்தோரும் தெய்வ சிந்தனையோடும் தெய்வ பக்தியோடும் நன்று படித்து வேலையிலே உத்தியோகத்திலே உன்னத ஸ்தானத்தை அடைந்து ஈடூடி வாழ வேண்டும் என்று இந்த நல்ல தருணத்திலே எம்பிராட்டி ஆகிய ஸ்ரீ ராமலிங்க சௌடேஸ்வரி அம்பிகையின் சன்னிதானத்திலே கும்பாபிஷேகத்திற்கு அங்கமாக செய்யக்கூடிய மகாகணபதி யாக நல்ல தருணத்திலே பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறோம். எல்லாரும் பொதுவா சொல்லியிருக்கோம், அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான ஏதோ ஒரு விஷயம், வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்படலாம், நல்ல வேலையில நல்ல முன்னேற்றம் வரணும்னு ஆசைப்படலாம். இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும். அந்த ஆசையை இந்த நல்ல தருணத்துல அம்பாள் கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு உங்க கையில இருக்கக்கூடிய அச்சத புஷ்பம் ஏதாவது ஒரு தட்சிணையோட சேர்த்து ஐயர் வந்து தட்டு எடுத்துட்டு வருவாங்க. அந்த தட்டுல சேர்த்துருக்கோம்.